하나님, 저희를 또다시 예배 자리에 불러주심을 감사를 드립니다. 우리의 왕 되신 주님, 또 우리를 십자가에서 죽기까지 사랑하신 우리 어린 양 예수 그리스도의 이름을 찬양하기 원합니다. 하나님, 이곳에 좌정하여 주시고 우리 찬양을 통해 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이렇게 박수 치시면서 찬양하실까요? 우리 왕의 왕 되신 우리 어린 양 예수 그리스도 주의 보좌 앞에 찬양하며 나갔으면 좋겠습니다. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. 아멘. 우리 찬양받기 앞서서 주님께 우리 큰 영광의 박수 올려드립시다. 아멘. 주님을 찬양합니다.
thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am, 'cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am. You're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am. You're a good, good Father. True you are, true you are, true you are, and I'm loved by you. True I am, true I am, true I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 주가 보이신 생명의 길, 나 주님과 함께 상한 마음을 들
주님 앞에 나가리. 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수, 나의 길이 되신 이름 예수. 다 같이 찬양하실까요? 나의 길 오직 그가 하시나니, 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 다같이 주가 보이신 생명의 길, 나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리. 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수, 나의 길이 되신 이름 예수. 다시 한번 주가 보이신 생명의 길, 나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리. 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수, 나의 길이 되신 이름 예수. 함께 고백하실까요? 나의 길 오직 그가 하시나니, 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 나의 길 오직 그가 하시나니, 나의 길 오직 그가 하시나니, 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리. 다시 한번 나의 길 오직 그가 하시나니, 나의 길 오직 그가 하시나니, 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 나의 길 오직 그가 하시나니, 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 내가 정금같이 나오리라. 네, 기도하시겠습니다. 우리 만물통의 찬양 받으실 주님, 그런 주님께서 우리를 다스리시는 왕 되시고 또 우리의 참 좋으신 아버지가 되주심을 감사를 드립니다. 하나님, 우리를 사랑하시고 또 우리를 선한 길로 인도하시며 어떤 시련 가운데서도 우리와 함께 해주시고 선을 이루시는 하나님이심을 우리 믿고 감사를 드립니다. 하나님, 모든 순간마다 우리 주님을 신뢰하고 주님과 동행하는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간에도 우리와 함께 계심을 믿고 감사드리며 오늘 남은 예배 순서 통해서 하나님 모든 영광 받아 주시옵소서.
감사드리고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 우리 자녀들 지금 각자 반으로 이동할 텐데요. 우리 서로를 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 사랑해요, 축복해요. 사랑해요, 축복해요. 당신의 마음에 우리의 사랑을 앉으시겠습니다. 전능하시고 생명이시고 부활이신 하나님, 오늘도 생명이 있어 하나님을 찬양하며 내일의 소망을 기도하고 하나님과 함께함에 기쁨과 즐거움이 같이함을 감사드립니다. 지난 4년간 벨브 캠퍼스의 주의 은혜 같이하여 그동안 봉사와 헌신과 사랑으로 교제원 봉사자들과 성도님들이 벨브 캠퍼스 부흥의 일원으로서 섬길 수 있도록 사용해 주셔서 감사하며 새로운 예배 장소를 마련해 주셔서 그곳에서 새로운 교제와 예배로 하나님과 더 가까이 가도록 도와주시옵시며 앞으로도 어렵고 힘든 상황에도 성도들의 하나됨으로 하나님의 말씀과 기도로 하나님의 영광과 축복이 같이 하는 시간이 되게 인도하여 주시옵소서. 형제행전 51장을 새로 써가며 우리는 말씀으로 생명의 삶과 제자의 양을 통하여 우리를 더 새롭게 하며 순모임과 사역에 동참하여 함께 서로를 사랑하는 노력과 더불어 듣는 예배가 아니라 신령하고 진정한 예배를 드리는 예배를, 그리고 새벽 기도와 금요 성령 집회와 함께 기도를 통하여 성령의 역사가 이루어지는 축복을 체험하는 하나님 나라의 주역이 되도록 역사하여 주시옵소서. 팬데믹의 어렵고 열악한 상황에서도 말씀의 진리를 선포하며 인도네시아에서 선교하는 이동열 선교사와 함께 오늘 벨브 캠퍼스 연합 중보 기도 모임을 가지게 됩니다. 우리는 보내는 선교사로, 무릎 꿇고 기도하는 선교사로 이동열 선교사 사역이 성취되도록 기도와 성원이 계속 이루어지게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 두 손 모아 기도드립니다. 하나님의 말씀 진리로 자유를 누리게 도와주시옵소서. 성령님들을 존경하고 자신들을 겸손하게 행동하게 도와주시옵소서. 병환으로 고통받는 성령님들이 아픔으로부터 치유와 회복이 되도록 도와주시옵소서. 경제적으로 힘들어하는 성도님들이 고난이 두렵지 않고 하느님 말씀과 함께 소망과 기쁨이 같이함을 잊지 않게 도와주시옵소서. 이웃을 사랑하고 섬기고 나누고 베품을 즐기는 삶이 같이하게 도와주시옵소서. 새로운 예배 처소에 성령이 역사하여 예수 공동체가 이루게 도와주시옵소서. 말씀을 전달하는 송영세 목사님, 성령 같이하여 우리 이곳을 나설 때 그 말씀이 우리 몸과 마음에 빛과 소금이 되어 앞으로 50년 더 많은 은혜가 같이하여 하나님 나라가 세워지는 공동체가 되게 노력하는 우리가 되도록 인도하여 주시옵소서. 진정하고 신령한 예배를 준비하는 손길에도 하나님의 은혜가 같이하길 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 요한계시록 1장 9절에서 20절. 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 밤모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라오디게아 등 7교회에 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 7 금촛대를 보았는데
촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 맑은 물소리와 같으며 그의 오른손에 7별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라. 내가 전에 죽었었노라. 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라. 내가 본 것은 내 오른손에 7별의 비밀과 또 7금 촛대라. 7별은 7교회 사자요 7촛대는 7교회니라. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 온라인으로 예배드리시는 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 특별히 오늘 처음 벨뷰 캠퍼스 방문하셨거나 등록하기 원하시는 분 계시면 로비에서 저를 잠깐 만나고 가주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 이 시간 형제 소식, 벨뷰 캠퍼스 소식 몇 가지 알려드리겠는데요. 먼저 영상 사진을 한번 보시면 좋겠습니다. 지난 금요일 날 드디어 많은 기도 끝에 우리 벨뷰 캠퍼스 건물을 하나님이 저희들에게 사인을 잘 끝내도록 해주셨습니다. 우리 하나님께 한번 감사의 박수 한번 올려드리겠습니다. 예, 많은 상황이 있었지만 하나님의 은혜 가운데 선물처럼 이삭과 세븐틴 엑셋에 건물을 주셨습니다. 우리 한번 사진을 보시면 좋겠는데요. 입구가 되겠고요. 그 다음 사진을 보시면 교회 전경이 됩니다. 4.3에이크 땅이고요. 본당이 되고요. 그리고 우리 친교실이 됩니다. 그리고 또 다른 공간이 있습니다. 여러 교실들도 있습니다. 부엌이 되고 그렇습니다. 그래서 저희들이 다음 주에 좀 더 자세한 안내를 드리겠고요. UCIC 유치원과 함께 벨뷰 캠퍼스가 내년 1월에 이사할 목표를 가지고 간단한 공사들을 저희들 진행하게 될 것입니다. 또 다음 주에는 설문조사도 제가 할 것입니다. 그래서 저희들 어떻게 하면 하나님 나라 확장을 위해서 또 그 공간을 섬길 수 있을까, 이런 부분들 나누는 시간 가지도록 하겠고요. 팀별로, 교구별로, 사역별로 또 방문해서 함께 기도하고 어떻게 효과적으로 섬길 수 있을지 의논하고 하는 시간들도 앞으로 가지도록 하겠습니다. 그리고 여러 가지 기자재를 또 설치해야 되고 여러 가지 놀이터도 만들어야 되고 몇 가지들 공사를 해야 되는 상황이 있습니다. 그래서 저희들이 함께 건물을 구입할 때는 헌금하지 못했지만 또 기자재를 세팅하고 그리고 비전 센터를 또 가자마자 저희들 계획하고 추진하게 될 텐데 위에서 또 헌금도 할 수 있고 기도도 할 수 있는 시간들 드리도록 하겠습니다. 너무 하나님께 감사드리고 2022년 1월부터는 또 새로운 또 스테이지에서 하나님께서 또 우리 벨뷰 캠퍼스를 통해서 UCIC를 통해서 커뮤니티를 섬기고 하나님 나라 확장을 하는데 사용될 수 있도록 저희들에게 특별한 기회를 주신 것 같습니다. 이 귀한 특권을 함께 누리면서 달려가는 여러분 한 분 한 분 다시 한번 축복하고 싶습니다. 자세한 내용은 계속해서 알려드리도록 하겠고요. 그리고 오늘은 예배 후에 줌으로 인도네시아에서 선교하고 계시는 이동열 선교사님과 함께 저희들 연합 기도 모임을 가지게 됩니다. 우리 5개 기도팀에 헌신하신 분들, 순장 교구장님들은 참여하실 수 있도록 제가 줌 링크를 드렸습니다. 여기에 해당이 안 되지만 참여하고 싶으신 분들은 오늘 예배 후에 저한테 알려주시면 줌 링크를 드리도록 하겠습니다. 그래서 저희가 4시 반에 시작해서 1시간 동안 찬양하고 또 간증도 듣고 기도하는 시간 함께 가지게 되겠습니다. 그리고 벨뷰 캠퍼스에 등록하셨지만 아직 새가족 만남을 못하신 분들 위해서 다음 주일 예배 후에 예배 마치자마자 2층 우리 중고등부 넥스트 룸에서
3시부터 4시까지 1시간 동안 저희들 새가족 만남을 하게 되겠습니다. 그동안 형제교회 방문했지만 등록했지만 새가족 만남 못하신 분들 참여할 수 있게 되기를 바라고요. 순위 없는 분들도 오셔서 교회 비전을 듣고 또 문의하셔서 우리 공동체 사역팀에서 여러분을 구역 순 모임에 잘 또 연결해 드릴 수 있도록 그렇게 참여해 주시면 감사를 드리겠습니다. 생명의 삶 11호로가 나왔습니다. 여러분 11월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 특별히 다음 주일 오후에는 밧델 캠퍼스에서 이제 이사 가면 저희가 아마 요 정도 행사는 저희가 밧델까지는 안 가도 되겠지만 올해까지는 우리 썬나잇에 해당되는 부모들은 잘 들으시기 바랍니다. 다음 주일 오후에 여러분 홈페이지 보시면 시간이 잘 정해져 있고요. 그리고 펌킨 이렇게 호박을 예쁘게 페인팅해서 이렇게 출품을 하면 응모하면 상이 있는지도 모르겠습니다. 하여튼 좋은 이벤트도 있다고 하는데요. 여러분 보시고 함께 또 밧델 캠퍼스 빌딩 안에서 있게 되는데요. 자녀들과 함께 동참할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식은 주보와 홈페이지를 참조해 주시면 감사드리겠습니다. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 저희들에게 또 큰 선물을 주신 하나님을 찬양합니다. 새로운 캠퍼스에서 벨브 캠퍼스가 UCIC와 함께 커뮤니티를 섬기며 하나님 나라를 섬길 수 있는 새로운 새해를 준비하는 연말이 되게 도와 주옵소서. 오늘도 말씀 붙들고 기도하며 말씀 붙잡고 하나님을 찬양하기 원합니다. 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀은 요한계시록 말씀입니다. 요한계시록 하면 사람들은 굉장히 어려워하는 경우가 많습니다. 알 수 없는 숫자가 너무 많고 알 수 없는 상징들이 굉장히 많이 있기 때문에 해석하기도 어려워합니다. 그러나 여러분, 요한계시록은 7교회, 하나님의 교회에게 절망할 수 있는 상황이지만, 어려운 상황이지만 절망하지 않고 소망으로 나갈 수 있는 희망의 메시지, 복음의 메시지가 하나님이 사도 요한을 통해서 전해준 메시지가 바로 요한계시록이 됩니다. 그 당시 세계를 지배했던 나라는 로마였습니다. 그 당시 정치적인 패권은 로마가 하고 있었지만 문화적인 패권은 그리스가, 헬라 문화가 세상을 점령하고 있었지만 종교는 진리인 기독교가 로마인들의 핍박 속에서도 굴하지 않고 절망하지 않고 분연히 부활 신앙을 가지고 크리스찬들은 계속해서 살아가기 때문에 로마인들이 가장 두려워하는 존재 중에 하나가 크리스찬이었습니다. 주교도 무서워하지 않고 주교도 절망하지 않고 끝없이 부활 신앙을 가진 크리스찬들의 끝없는 그 믿음의 고백 때문에 로마인들은, 정치가들은 기독교를 탄압하게 된 것입니다. 로마가 313년 콘스탄틴 황제 때 국교가 되기 전까지는 어마어마한 핍박이 있었습니다. 그래서 여러분, 사도 요한은 반모섬으로, 돌섬으로 유배를 당하고 있는 상태고 7교회들도 별반 다르지 않아요. 절망적인 현실 앞에 놓여있던 그런 상황이었습니다. 그런데 왜 난해하게 썼을까? 우리가 볼 때는 난해하지만 그들이 볼 때는 난해하지가 않습니다. 왜냐하면 로마 사람들이 모르게 물고기 표시가 크리스찬의 표시였던 것처럼, 익투스라는 표시였던 것처럼 숫자나 그 비유는 신자들, 크리스찬들은 이해할 수 있는 거였어요. 마치 군대에 가보면 군인들끼리 적이 알 수 없도록 암호를 서로 암호로 문자를 보내는 것처럼 사실 요한계시록은 그렇게 암호로 상징을 보내고 있고 숫자를 써서 보내고 있고, 그래서 크리스찬들은 누구나 알 수 있고 7교회 사람들은 알 수 있는 그런 내용이었고요. 그러나 로마 사람들은 알아차리기가 어려운 그런 내용이 요한계시록입니다. 그러므로 혹시 여러분 지난 한 주간 절망 가운데 있었다고 생각되는 분이 있다면 요한계시록을 어려워하지 마시고 요한계시록을
읽어보실 수 있게 되기를 바랍니다. 요한계시록은 절망에 있는 크리스찬들에게, 절망 가운데 있는, 고난 가운데 있는 교회들에게 사도 요한을 통해서 희망의 복음의 메시지가 바로 전달되는 그 의도가 요한계시록이라고 하는 사실인 것입니다. 사람마다 다 다릅니다. 어떤 사람에게 엄청난 암이 있지만 내 감기가 더 아플 때가 있습니다. 남의 고통보다 내 고통이 더 절망스러울 때가 있습니다. 여러분은 어떨 때 가장 절망적입니까? 아이가 말 안 들을 때가 절망적이라고요? 건강이 힘들 때 절망적일 수도 있고, 관계가 힘들 때 절망적일 수 있고, 그리고 경제적으로 어려울 때 여러 상황이 여러분을 절망하게 할 때가 있을 것입니다. 코로나19 상황 속에서는 더 다양한 절망할 수밖에 없는 그런 주제가 여러분에게 경험될지도 모르겠습니다. 여러분, 바울 사도도 절망적인 순간이 너무 많았어요. 상을 줘도 시원치 않은 바울, 하나님의 사도 바울. 그러나 바울은 죽을 뻔한 매를, 절망스러운 순간을 숱하게 경험했고요, 감옥에도 갇혔고요. 그렇지만 사도 바울은 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 잃어버리지 않았어요. 그래서 바울 사도 옆에 제일 많이 붙어 있는 단어가 in Christ입니다. 주 안에서. 주 안에서. 구약의 요셉을 보면 요셉에게 가장 많이 묘사되고 있는 수식어는 하나님이 함께 하셨더라. 하나님은 임마누엘 하나님이십니다. 하나님은 여러분과 나와 교회에 오셨을 때만 여러분과 함께 하시는 하나님이 아니라 여러분이 직장으로 가든 가정으로 가든 어디를 가든 여러분은 하나님과 동행하는, 하나님의 임마누엘 축복을 누리게 되는, 바울만이 누린 것이 아니라, 요셉만이 누린 것이 아니라 하나님의 사람이라면 누구나 누릴 수 있는 최고의 은혜는 함께 하시는, 동행해 주시는 임마누엘 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분, 사도 요한도 지금 밤모섬에 유배되어 와 있지만, 상황만 보면 절망스러운 상황이지만 하나님을 보게 되는 것입니다. 성령으로 감동받게 되는 것입니다. 말씀이신 예수님이 어깨에 손을 얹어주는 장면도 영상 본문 말씀에서 확인했습니다. 하나님이 함께 하시면 절망적인 밤모섬 상황도 나에게 더 이상 절망을 주는 주제가 아니라 희망의 놀라운 그리스도의 새하늘과 새 땅의 비전을 볼 수 있는, 하나님의 비전을 볼 수 있는 영적인 눈이 열리게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 스데반은 돌에 맞아 죽을 때도 돌멩이가 날아와서 자기가 죽을 거라는 두려움 때문에 절망하는 것이 아니라 돌을 들고 자기를 향해서 던지는 사람들을 향해서 오히려 외칩니다. 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보라. 사랑하는 여러분, 스데반의 그 외침 가운데 서 있었던 사람이 바울이라고 추측하기도 합니다. 나중에 그 사울이었던 바울은 그때부터 터닝 포인트가 하나님이 만지시는 모습이 시작되었다고도 합니다. 여러분, 중요한 사실은 환경이 아니라 하나님과의 사랑의 컨택 포인트가 내가 지금 온라인, 오프라인이 아니라 하나님과의 컨택 포인트가 요한복음 15장 버전으로 말하면 포도나무 되시는 예수님께 내가 붙어 있느냐 떨어져 있느냐가 대단히 중요한 것입니다. 여러분, 그러므로 가장 중요한 것은 다윗은 오히려 굴에 숨어 있고, 아둘람 굴에 숨어 있고 피신 다닐 때는 하나님과 관계가 항상 하나님과 사랑의 컨택 포인트가 살아 있었지만, 오히려 어처구니 없게도 다윗은 궁궐에서 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 잃어버리고 눈에 여자가 들어오고 범죄하게 되고 그 남편을 죽이게 되고. 여러분, 환경이 좋다고 우리가 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 유지할 수 있는 것이 아닙니다. 조건이 좋다고 시험에 들지 않는 게 아니에요. 여러분, 최초의 범죄는 에덴 동산, 가장 완벽한 하나님의 작품 에덴 동산에서 아담과 하와는 실패한 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 환경이 궁궐이나 에덴 동산이라고 해서 우리가 하나님과의 컨택 포인트를,
사랑의 접촉점을 항상 유지할 수 있다고 착각하지 마십시오. 오히려 어려운 상황이라 할지라도, 밤모섬 같은 상황이라 할지라도, 아둘람 굴에 피난 다니는 상황이라 할지라도 하나님과 연결되어 있는 사람에게는 소망의 외침이 있는 줄로 믿습니다. 저는 이 한 주간 여러분의 삶의 환경이 밤모섬 같은 어려운 환경이 펼쳐진다 할지라도 하나님과의 사랑의 컨택 포인트가 여러분들이 잃어버리지 않기 때문에 희망을 우리가 누리고 희망을 전하는 하나님의 새하늘과 새 땅에 대한 하나님 나라에 대한 비전을 내가 보고 누릴 뿐 아니라 전할 수 있는 소명자가, 사도 요한 같은 소명자가 저는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하워드 맥스웰이라고 하는 사람이 있습니다. 그 사람에게는 4살 난 딸이 있었습니다. 그 딸아이가 아빠가 책을 읽어주는 게 너무 좋았나 봅니다. 그래서 맨날 아빠한테 책을 읽어달라고 해서 이 아빠는, 하워드 맥스웰은 딸아이를 무릎에 앉히고 매일매일 아이가 좋아하는 책을 읽어줬습니다. 근데 이분이 굉장히 유명한 분인지 바쁜 분인지 너무 좋긴 좋은데 시간이 안 되기 때문에 꾀를 냈습니다. 그래서 여러 스토리를 녹음을 해가지고 녹음기 스위치를 누르고 끄는 법을 아이에게 가르쳐 줬습니다. 그래서 아이가 그걸 가지고 아빠가 목소리 녹음한 소리로 좋은 이야기를 재밌게 잘 들었습니다. 며칠 지났습니다. 그런데 이 아이가 아빠를 쫓아왔어요. 근데 아빠, 녹음기에는 아빠 목소리는 있는데 아빠 무릎이 없더라고요. 그냥 옛날같이 아빠 무릎에 앉아서 내가 들으면 안 될까요? 여러분, 그렇습니다. 우리 부모와 자녀 관계도 그렇고 부부 관계도 그렇고 하나님과 나와의 관계도 정말 지식과 정보만 가지고 우리는 정서적인 은혜까지는 받는 것은 불가능합니다. 우리가 뇌피셜, 지식으로 정보로는 은혜를 받지만 하나님의 따뜻한 무릎과 같은 그런 정서적인 터치를 받는 것은 어려울 수가 있습니다. 여러분, 영성의 대가 중에 한 사람 아시죠? 하늘 문을 열고 닫는 기도. 보통 기도의 사람이 아니죠. 엘리야는 하늘 문을 열고 닫는 기도의 사람이었습니다. 근데 이 사람도 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 잃어버릴 때가 있더라고요. 영적인 람보처럼 바알과 아세라 신을 섬기는 850명과 싸워서도 이겨내던 영적인 전사가 로뎀나무 밑에서 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 잃어버려서 죽기를 원하는, 고백하는 절망적인 상황에 있는 것을 봅니다. 요즘 우리 큐티 본문이 욥기입니다. 욥 같은 사람도 주신 자는 하나님이요 가져가신 분도 하나님이요, 앞에 부분에서는 영성의 대가답게 말하지만 긴 고난에 장사 없다고 가면 갈수록 차라리 나는 죽었으면 좋을 뻔했습니다. 태에서 나는 그냥 죽었으면 좋을 뻔했습니다. 연약한 절망적인 표현을 구사합니다. 사랑하는 여러분, 아무리 욥 같은 사람도 엘리야 같은 사람도 하나님과의 사랑의 컨택 포인트를 잃어버리면 무너질 수 있다는 것을 보면 저도 여러분도 얼마든지 밤모습 정도가 아니고 코로나 상황에서도 속절없이 무너질 수 있다는 사실을 인정해야 하겠습니다. 그러나 여러분, 요한이 경험했던 고난, 절망할 수 없었던 상황, 그러나 하나님과의 컨택 포인트만 살아있다면 우리는 극복할 수 있을 뿐 아니라 하나님이 보여주시는 새하늘과 새 땅의 비전, 밤모섬만 보이는 것이 아니라 스데반이 하나님 나라가 보이고 인자가 보였던 스데반처럼, 순교하기 전에 하나님이 보였던 스데반처럼 우리는 하나님과의 사랑의 컨택 포인트만 살아있다면 절망할 수 없는 간증의 사람이 될 줄로 믿습니다. 그러므로 하나님의 사람, 하나님의 자녀들은 밤모섬 같은 고난은 있을지 몰라도, 사람들이 볼 때는 절망할 수 있는 환경이 보일지 몰라도, 그러나 고난은 있지만 절망은 없습니다. 왜냐하면 하나님의
희망의 복음, 하나님 나라의 복음을 하나님은 끝없이 우리에게 말씀해 주시고 그것을 누릴 권세를 부여해 주시고 이 복음을 모르는 자들에게 이 복음을 전할 수 있는 소명의 사명의 특권까지 주신 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 물론 영적인 비유로 딱 맞지는 않지만 인간적인 비슷한 비유를 하나 해보면 여러분 유명한 작가 중에 오 헨리라고 하는 사람 아실 것입니다. 그 사람의 작품 중에 크리스마스 선물이라는 작품이 있습니다. 그 작품을 보면 부부가 너무너무 사랑의 컨택 포인트는 살아있는데 로미오 줄리엣 같은데 돈이 없어요. 그래서 아내의 긴 머리카락을 다 잘라서 시계는 있는데 시계줄이 없는 크리스마스 선물로 남편에게 시계줄을 준비했습니다. 남편은 어차피 시계줄도 없다 보니까 또 돈도 없다 보니까 시계줄 없는 시계를 팔아서 긴 머리카락을 갖고 있는 아내의 핏을 선물로 샀습니다. 크리스마스 날 서로 선물을 주고받았습니다. 경제 논리로 보면 유용성 꽝 제로였습니다. 서로 필요 없는 것을 주고받았습니다. 그러나 그들은 행복하였다고 합니다. 여러분, 부부의 사랑의 모습이 오헨리가 말하고 싶은 것은 경제적인 논리로 사랑의 컨택 포인트가 유지되는 것이 아니라 사랑의 컨택 포인트만 살아있다면 어떤 상황도 절망적이지 않고 희망적이라는 메시지를 그 짧은 글에서 전달하고 싶은 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 에로스 사랑도 그런데 아가페 사랑도 마찬가지가 됩니다. 저는 생각해 볼 때 사도 요한에게 하나님이 상을 줘도 시원찮게 저는 여겨지더라고요. 왜냐하면 하나님이 대단히 사랑했잖아요. 그냥 이뻐서 주고 싶잖아요. 뿐만 아니라 십자가에서 육신의 어머니 마리아를 부탁했던 제자가 사도 요한입니다. 다른 제자들은 다 실제로 순교해 버렸습니다. 여러분, 자기 육신의 어머니도 돌봐주고 사랑스럽고 벌을 주고 싶기보다는 상을 주고 싶은 마음이 하나님의 마음이었을 것입니다. 근데 오늘 현상은 정반대 현상같이 파노라마처럼 요한계시록 열자마자 보이는 겁니다. 근데 여러분, 밤모섬에 이 세상의 죄악으로 완벽했던 것 같은 에덴 동산에서 죄악으로 하나님과 관계가 끊어진 그 상황에서, 그래서 여러분, 우리는 죽음이라는 개념이, 성경적 개념은 뇌사 상태가 아닙니다. 의학적으로 뇌사 상태가 아니라 심정지 상태가 죽음이 아니라 성경적인 죽음의 정의는 하나님과 관계가 끊어진 상태가 죽음인 것입니다. 지옥에 가면 영혼이 살아있는데 죽은 거예요. 하나님이 안 계시기 때문에. 천국은 하나님과의 관계가 살아있기 때문에 천국인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 사도 요한이 하나님의 절망적인 현상 속에서 하나님의 놀라운 은혜를 받은 설명이 10절에 나옵니다. 오늘 읽었던 본문 10절을 한번 같이 읽어보시겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니, 할렐루야. 고린도전서 12장 3절에 보면 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라, 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 예수 그리스도가 여러분의 주님이십니까? 아멘으로 고백하신 분은 여러분의 의지로 고백한 것 같지만 말씀에 근거해서 제가 풀어드리면 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없다고 했습니다. 여러분은 방언 못해도 괜찮습니다. 방언은 곧말 부록 같은 하나님의 은사인 것이고, 하나님의 은혜는 하나님의 자녀가 되는 것인데, 예수 그리스도를 주로 고백하는 그 고백 가운데 우리는 하나님의 자녀로 성령으로 태어나게 되는 줄로 믿습니다. 사람의 아들과 딸이 아니라 하나님의 아들과 딸로 우리는 거듭나는 순간을 경험하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 사도 요한은 밤모섬 같은 절망적인 상황 가운데서도 하나님의 절망보다 큰 은혜를 경험하는데 성령의 감동을 경험하는 것입니다. 성령의 타치를 경험하는 것입니다.
전 여러분들이 기도하다가 성령의 터치를 경험할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 가끔 간증한 적이 있는 것 같은데요, 제가 형제교회 오기 전에 개척교회를 할 때 굉장히 영적으로 어린 분들하고 목회를 하다 보니까 너무 제가 마음으로 감당이 안 될 때, 한국에서 신학교 다닐 때 그렇게 제가 방언 기도하고 싶어 할 때는 안 주시다가 프리웨이 65마일로 달리는데 하나님이 갑자기 방언을 주셔갖고 너무 위험하게 하나님이 은사를 주셔가지고 제가 길가에 세우고 기도했던 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 밤모성 같은 현실이라 할지라도 성령의 터치가 여러분의 간증이 이 한 주간도 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 말씀을 듣는 가운데 기도하십시오. 요한에게 성령으로 감동시켜 주신 하나님 아버지, 나에게도 절망적인 상황 가운데 있을 때마다 성령으로 감동시켜 주시옵소서. 말씀으로 감동시켜 주시옵소서. 바울은 희미한 소리를 들은 게 아니에요. 로뎀나무 밑에서 엘리야는 희미한 하나님의 말씀으로도 회복되었지만, 오늘 이 사도 요한은 나팔 소리 같은 큰 하나님의 음성을 듣습니다. 다시 한번 읽어볼까요? 10절 다시 한번 읽습니다. 시작. 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 뭐라고요? 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니. 할렐루야. 하나님의 음성을 듣고 하나님의 성령의 감동을 받고 터치를 받고 하나님의 음성 말씀의 터치를 받고 성령의 터치를 받은 사도 요한은 밤모섬이 절망적으로 보이지 않아요. 조금 있다가 보면 요한계시록은 새하늘과 새 땅의 비전을 하나님이 보여주시는 거예요. 새하늘과 새 땅, 하나님 나라 아닙니까? 사랑하는 여러분, 오늘 두려움과 절망을 이기면, 이렇게 성령의 터치를 받으면, 말씀의 터치를 받으면 현실을 도피하고 싶은 게 아니라 현실을 돌파하게 되는 간증의 사람이 우리가 될 줄로 믿습니다. 더 놀라운 사실이 있습니다. 오늘 본문 가운데 17절입니다. 17절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 볼 때 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되매, 그가 뭐라고요? 그가 인자 같은 분이라고 했거든요. 그 앞에 묘사가 인자 같은 예수님이 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라, 나는 처음이요 마지막이니. 할렐루야. 여러분, 하나님께서 이렇게 손을 얹고 이렇게 두려워하지 말라고 그렇게 말씀해 주시는 것입니다. 제가 형제교회에 와서 여러 가지 사역 이렇게 또 시작하게 되고 아름다운 열매들이 있는 사역들이 많지만, 그 가운데 어메이징 터치 영성사역은 에스라 말씀 가운데도 하나님의 손이 터치하는 내용이 나오고, 오늘 이 요한계시록도 보면 하나님의 손이 요한에게 터치하는 모습으로 묘사되고 있어요. 사랑하는 여러분, 오늘 어떤 사람이 절망의 환경을, 또 토마스 칼라일이 말한 것처럼 성공의 환경을 극복할 수 있을까요? 오히려 영적인 장애물은 궁궐일 수도 있어요. 영적인 장애물은 피난 다니는 굴이 아니라 다윗에게는 궁궐이 더 영적인 핸디캡을 경험했던 장소였습니다. 여러분, 오늘 어느 장소에서든지 우리가 승리할 수 있는 것은 현실을 도피하고 싶을 만큼 절망적이지가 않고 희망적으로 현실을 돌파하는 영성으로 살 수 있는 것은 성령으로 감동되는 은혜가 내가 경험되어져야 할 줄로 믿습니다. 하나님의 음성이 엘리야처럼 희미하게 들리든지, 또 오늘 요한처럼 크게 들리든지, 말씀의 양식이 중요한 것이 아니라 말씀은 생명이시기 때문에, 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님이시기 때문에 말씀은 조용히 임하셔도 살아나게 되는 것입니다. 말씀은 크게 임하셔도 능력이 되는 것입니다. 전 여러분들이 성령의 터치가 매 순간순간 경험되기를 바라고, 매일매일 주일 예배가 아니더라도 큐티할 때마다 하나님의 음성이 요한처럼 들리는 말씀의 터치가 있는 고백의 간증의 삶이 여러분의 간증이요 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 뿐만 아니라 사도 요한은 인자 되시는 예수님이 직접 손을 얹어주시고 터치해 주시고, 그리고 두려워하지 말라고 하는 메시지까지 듣게 되고, 그리고 새하늘과 새 땅을 보여주는 하나님의 비전을 보게 되는 것입니다. 하나님은 너무 멋진데요, 요한 하나에게 은혜를 주는 거로 안 끝내요. 마치
여기 성경의 66권 중에 누가복음과 사도행전이 처음에는 누가라고 하는 사람이 데오빌로 한 사람에게 최초의 수신자는 국한되어 있었는데, 하나님은 데오빌로 한 사람만 읽고 누가복음이 끝나지 않도록 하셨죠. 사도행전이 끝나지 않도록 하셨습니다. 오고 오는 시대에 모든 사람들이 그 복음을 듣고 구원받게 하셨던 것처럼, 오늘 이 요한에게 하나님이 성령으로 터치해 주시고 말씀으로 터치해 주시고 또 직접 오른손으로 터치해 주시고 은혜를 주시고 하나님의 비전, 새하늘과 새 땅을 보여주시고 절망하지 않아야 될 이유를 알려주시고 요한으로 머물지 않게 하시고, 오늘 본문을 보시면 7교회, 모든 하나님의 교회에다가 이 하나님의 비전을 전하라는 소명까지 주시는 멋진 하나님의 귀한 모습을 우리는 보게 됩니다. 요한계시록 11절을 한번 보시죠. 1장 11절 같이 한번 읽습니다. 시작. 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델피아, 라오디게아 등 7교회에 보내라 하시기로. 하나님은 요한에게 사명까지 주십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 이 땅에 살아있는 이유가 무엇일까요? 예수 믿자마자 천국으로 엘리야처럼 죽음을 경험하지 않고 가는 것이 좋지 않겠습니까? 그런데도 불구하고 하나님이 여기 우리를 남겨주신 이유가 있다면, 증인되는 사명의 특권을, 하나님 나라 확장에 있어서 이 요한과 같은 복음을 전하는 특권을 누리는 하나님의 동역자로 거듭남의 은혜에 머물지 않게 하시고 사하나님 나라 확장에 있어서 1세기는 바울이 맡았다면, 12제자가 맡았다면 20세기는 벨뷰를, 또 이스트 사이드를, 이 시애틀 지역을 여러분과 저에게 맡기셨다고 하는 소명이 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 내 하나가 구원받은 것으로도 감사하지만 사도 요한은 오늘 성령의 터치를 경험하고 말씀의 터치를 경험하고 은혜를 개인적으로도 받으면서 기뻐했지만, 소명으로 하나님 나라를 소아시아 7교회, 하나님의 교회에 정말 복음을 전할 수 있는, 편지로 전할 수 있는 특권을 누리는 사명자로 그 자리에서 부름받고 있다는 사실에 감격하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 이러한 하나님 안에서 새로운 건물을 또 주신 이유도 커뮤니티를 섬기고 하나님 나라를 확장할 수 있도록 하나님이 형제교회 50주년, 벨뷰 캠퍼스 4주년에 새로운 벨뷰 캠퍼스 이삭과 건물을 또한 주셨다고 생각합니다. 저는 그런 점에서 오늘 사도 요한은 직접 몸으로 못 가지만 편지로 찾아가고 있는 것입니다. 저희 작은 아버님이 목사님이신데, 저희 아버지가 돌아가셨지만 그냥 무늬만 크리스찬이셨어요. 저희 아버지는. 제가 세례 받을 때 어머니하고 유아 세례를 해야 되기 때문에 그냥 형식적인 그런 크리스찬이었습니다. 그러다 보니까 목사님이신 작은아버지가 매달 복음 편지를, 예수 믿으면 구원받는다는 형님의 상황을 잘 알고 매달 편지를 보내시더라고요. 근데 아버지는 안 읽고 저만 읽었어요. 그러나 그 편지를 우리 아버님이 몇 통 안 읽었지만 그 기도가 쌓이고 쌓이니까 제가 대학교 가던 해에 다른 상황을 하나님이 또 마련하셔서 예수님을 아버님이 믿게 되고 돌아가실 때까지 집사님으로 귀하게 섬기셨던 것을 생각해 봅니다. 우리 벨뷰 캠퍼스가 4년 전에 시작될 때도 이렇게 예수님이 이 땅에 성육신 해주신 것처럼 벨뷰 이스트 사이드 분들이 밭들까지 오라는 게 아니라 우리가 찾아가자 해서 다운타운 캠퍼스, 벨뷰 캠퍼스 이렇게 시작했던 것처럼, 오늘 사도 요한은 소아시아 7교회에 몸으로는 못 가지만 영어로 편지로 가고 있는 것을 봅니다. 우리가 적용할 수 있습니다. 우리도 이메일을 쓸 수 있고 카톡을 쓸 수 있고, 저도 카톡 신방을 참 많이 하고요. 저도 카톡 격려의 문자 그런 사역들을 많이 하게 되는데, 여러분들도 오늘 사도 요한처럼 하나님의 이 소망의 복음을 여러분이 기억하게 하는 소아시아 7교회와 같은 여러분의 가족을 하나님이 떠올리게 하신다면 그분들에게 오늘 복음의 짧은 메시지를 보낼 수 있게 되기를 바랍니다.
사랑하는 여러분, 말씀의 결론을 맺겠는데요. 예수님이 어려운 환경에 처해 있는, 어쩌면 절망적인 희망이 없어 보이는 환경에 서 있는 요한을 찾아와 주시고, 하나님이 성령으로 감동해 주시고 해석할 수 있도록 감동해 주시고, 그리고 말씀으로 들려주시고 보여주시고, 본 것을 또 소명자로 하나님께서 전하라고 소명자로 세워주시고, 여기서 보면 예수님이 와주셨다는 거가 중요한 그 한 가지 영적인 현상이고요. 두 번째는 예수님이 요한을 엄청나게 배려해서 이해시키는 장면들을 이렇게 또 설명할 수 있도록, 그런 장면들을 하나님 나라 비전을 계속해서, 천국은 뭐 같다고 하는 비유가 계시록에 굉장히 많이 나오는데 하나님 나라를 계속 보여주세요. 보여주는 대로 로마 사람들이 못 알아들을 수 있고, 그 시대에 크리스찬들은 다 알아들을 수 있는 숫자와 비유로 요한은 전하고 있는 것을 보게 됩니다. 두 가지인데요. 예수님이 요한을 절망적인 상황에 있는 예수님이 찾아와 주신 것처럼 우리의 영성도 몸으로 못 가면 요한처럼 편지로라도 카톡으로라도 이 한 주간 복음이 필요한 지체들을 향해서 찾아갈 수 있는 적용 포인트가 있게 되기를 바랍니다. 두 번째는 배려하는 단어죠. 하나님이 하나님의 언어로만 성경을 기록했다면 우리는 하나도 못 알아들을 거예요. 감사하게도 하나님은 하나님의 언어로 성경을 기록하지 않고 하나님의 스피릿은 그대로 담았지만 인간의 언어로, 우리가 다 이해할 수 없지만 인간의 언어로 배려해서 번역해 주신 거죠. 사랑하는 여러분, 오늘 그 배려하는 모습을 예수님의 모습, 하나님의 모습에서 느낄 수 있는 것처럼 사도 요한도 찾아가고 있고 편지로 찾아가고 있고, 그들이 이해할 수 있는 숫자와 암호를 가지고 그 당시 시대에는 공용되는 크리스찬들의 공동적인 이해, 우리는 어려운 상황이지만 해석이 필요하지만 배려해서 그들에게 이 복음의 편지를 전하고 있다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 한 주간도 하나님이 보여주시는 새하늘과 새 땅, 하나님 나라를 보면서 살아가는 한 주간이 되기를 바랍니다. 현상만 바라보면서 밤모섬 갔네 안 갔네 하지 마시고, 요한같이 하나님 나라를 날마다 보는 순간순간이 되게 도와주십시오. 그리고 하나님, 나만 은혜를 받는 것이 아니라 소명자로 우리를 또 요한처럼 사용하여 주시옵소서. 다시 한번 말씀합니다. 크리스찬들에게는 고난은 있지만 절망은 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문인 것입니다. 그리고 하나님 나라의 비전으로 우리를 인도하시기 때문인 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상에 아무리 밤모섬같이 힘들다 할지라도 하나님과 나 사이에 사랑의 주파수를 잃어버리지 않도록 하나님, 우리가 영적으로 하나님과 잘 연결될 수 있도록 성령 하나님, 우리를 터치해 주시고 말씀으로 인도하여 주시옵소서. 그래서 요한처럼 하나님과 나 사이에 사랑의 컨택 포인트를 항상 놓치지 않도록 포도나무 되시는 주님께 붙어있는 하나님, 우리가 되게 도와 주옵소서. 그래서 성령의 열매를 자연스럽게 간증으로 맺을 수 있는, 고백할 수 있는 우리가 되게 도와 주옵소서. 하나님, 이 한 주간도 어려울 때마다 순간순간마다 임마누엘 하나님, 성령으로 터치해 주옵소서. 말씀으로 터치해 주옵소서. 그래서 세상을 향하여 하나님이 보여주시는 새하늘과 새 땅, 하나님 나라의 복음을 전하는 사명자로 살아가게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마음을 담은 고백으로 찬양합시다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신 거짓없으신
없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈 때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 널 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 다시 한번 고백합니다. 아버지 사랑 아버지 사랑 내가 노래해 하나님과의 사랑의 컨택 포인트가 계속해서 아버지 살아있을 수 있도록 은혜 성령님이 내가 여러분 만져주시기 노래해 바랍니다. 하나님의 말씀으로 여러분을 터치해 주시기 그 바랍니다. 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈 때 꺾지 않으신 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 그 사랑 날 위해 죽으신 널 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 사랑 날 위해 죽으신 그 사랑 날 위해 죽으신 널 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 하나님 이 한 주간도 사도 요한처럼 우리의 상황이 아무리 어려울지라도 성령 하나님께서 터치해 주시고 말씀으로 터치해 주시는 하나님 복된 한 주간 순간순간 되게 도와주옵소서. 하나님 나만 현실을 돌파하는 믿음을 간증하는 사람이 아니라 어려운 환경 가운데 있는 소아시아 7교회에 하나님의 보여주시는 하나님 나라 비전을 사도 요한이 편지로 증거하며 나아갔던 것처럼 이 한 주간 저희들도 소명자로 사명자로 하나님 이 지역에서 IM으로 살아가기를 소원합니다. 하나님 우리를 그렇게 21세기 사도 요한처럼 하나님의 나라를 증거하는 복음의 특권의 사람으로 사용하여 주시옵소서. 오늘도 그 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 재능과 우리의 온 삶을 주님 앞에 영광 돌리며 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 어떤 상황에 있다 할지라도 절망하지 않고 하나님의 사랑의 컨택 포인트를 포도나무 안에서 주님의 저절로 성령의 열매를 맺게 하심을
또한 소원하며 결단하는, 소명자로 또 나아가기를 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 가정 위해, 자녀 위해, 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양하겠습니다. 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 그렇게 인도하신 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 네, 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 우리 로비에서 교제하시고 가시기 바랍니다. 축복합니다. 지면